Hi, hello students. How are you all? Let me introduce first myself. I am K. Srivani, working as a CRT English at KGBV Atluru, Kadapa, YSR district. In this video, we are going to learn a first lesson of 7th class. We know it is the new syllabus. Children, already we knew the title of the lesson. Can you guess me? What is the title of the lesson? Yes, very good children. Today our title lesson is My Painted House, My Friendly Chicken and Me. Just we recall the previous part of the pre-reading. Children, look at this picture and observe what is here. What is in this picture? Look at and observe. This is the atmosphere of a village and in a street. In down we have the questions is there. What are the children? Where are the children? The children are in the farmhouse, in the street. It is a village or town. It is a village because there are so many animals in the street. What are the boys looking at? The boys are looking at the animals. The boys are looking at the animals. What are the children doing? The children are feeding and playing with the animals. They are enjoying very well with the animals. Do you like pet animals? Yes. Yes, we both also like the pet animals. Some girls, some children like the rabbit and dog. Okay, now we are going to learn a girl who lives in a village along with her mother, aunts, brother and her best friend with a chicken. This is the story about one 8-year-old girl. Okay, now let us read about an 8-year-old girl who lives in a painted village in a South Africa with her mother, her mischievous young brother and her best friend with a chicken. Now we go for our lesson. What is title of our lesson? My Painted House and My Friendly Chicken and Me. Okay. Hello stranger friend. Hello stranger friend. Here the hello stranger friend means the girl addresses us a new friend. The meaning of a stranger friend means a new friend. The girl don't know we. That's why the girl called us a stranger friend. Stranger friend అంటే మనకు పరిచయం లేని వ్యక్తులను కొత్త వ్యక్తులను మనం ఏమని పిలుస్తాము? స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ అని పిలుస్తాం. I am Thandi, an indable girl in South Africa. I am 8 years old. My best friend is a chicken. You may laugh at that, but when I tell my secrets to, she can talk all she wants, but no one can understand only except other chicken. Of course. Who is Thandi here? Yes. What is the girl's name? The girl's name is Thandi. Her trade is the endable. Her trade is the endable. Her trade is endable. Thandi's best friend is
Who is Tandy's best friend? Tandy's best friend is chicken. Endable means, what is the meaning of Endable? Endable means a tribe from Zimbabwe and northeastern South Africa, and they speak the Bantu language of the official language of the South Africa. Endable means సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఒక జాతి తెగను మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎండబుల్ అని అంటాం. తాండీ బిలాంగ్స్ టు ద ఎండబుల్. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తాండీ? 8 years old. హూ ఈస్ తాండీస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్? చికెన్. యూ మే లాఫ్ అట్ దట్. మీకు చాలా నవ్వుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? తన యొక్క ఫ్రెండ్ చికెన్ అన్నందుకు. వెన్ ఐ టెల్ ఆల్ మై సీక్రెట్స్ షీ కెన్ టాక్ ఆల్ షీ వాంట్స్. తనకేం కావాలో తను మాట్లాడుతుంది. ద గర్ల్ టెల్స్ అస్ ఈవెన్ త్రూ ద చికెన్ కెన్ టాక్ బట్ నో బడీ అండర్స్టాండ్ ద చికెన్ లాంగ్వేజ్. ఎవరు కూడా చికెన్ లాంగ్వేజ్ని మనము ఆ కోడి తన అరుపులతో అరుస్తుంది, కానీ మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామా? చేసుకోలేము. కానీ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చికెన్ కెన్ అండర్స్టూడ్ ద ఓన్లీ అదర్ చికెన్ ఓన్లీ. ఆ కోడి యొక్క అరుపును, తన యొక్క లాంగ్వేజ్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? ఇంకొక కోడి మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు. బట్ నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ అనదర్ చికెన్. వేరే చికెన్ మాత్రం. హియర్ చికెన్ మీన్స్, చికెన్ అంటే కోడి మాంసం అని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ బర్డ్. ఒక కోడి పిల్ల, కోడి ఇక్కడ చికెన్ అంటే. ఓకేనా? ఓకే. My chicken listen to my stories. He has other uses too. If you play with her and take her mind off what's going on, you can very quickly snatch a feather or two. When she is distracted, she does not notice and the feathers will come in handy of course. Here, when the girl narrates the stories, here, who is the girl? Tandy. This is the children. Look at, this is the picture of the Tandy. What is the girl's name here? Tandy. Here, when the girl narrates the story, the chicken listens. Tandy, chicken. If you want to play with the chicken, then you can quickly. మీరు చికెన్తో ఒకవేళ ఆడుకోవాలనిపిస్తే యూ క్యాన్ క్విక్లీ స్నాచ్ ఎ ఫెదర్ ఆర్ టూ వెన్ షీ ఈజ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ మీన్స్ తను ఒక డిస్టర్బ్లో కాకుండా తను ఆటలో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయినప్పుడు యూ కెన్, వెన్ షీ ఈజ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అంటే ఎటువంటి ఏమి జరుగుతున్నా కూడా ఆ కోడి అనేది ఏం చేస్తుంది? పట్టించుకోదంట. అప్పుడు ద చికెన్ డస్ నాట్ నోటీస్. తను ఆటలో మునిగిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నా కూడా ఆ కోడి అనేది అలాగే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయి ఏం జరుగుతున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఉంటుందంట. ద చికెన్ హియర్ షీ ఈస్ ద చికెన్. షీ డస్ నాట్ నోటీస్ అండ్ ద ఫెదర్ విల్ కమ్ ఇన్ handy later of course. The chicken does not notice anything when she was playing with the తాండీ. తాండీతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆ చికెన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఏం జరిగినా కూడా నోటీస్ చేయలేదంట. అప్పుడు మనం ఏదైనా మనకు కావాలనుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ, తన యొక్క కోడి యొక్క ఫెదర్స్ అంటే ఏంటి? కోడి ఈకలు. ఆ కోడి ఈకలను ఒకటి కానీ రెండు కానీ అవి మన చేతిలోకి అలాగే వచ్చేస్తాయంట. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ ద 2 paragraphs of this lesson? Okay. I have 2 hopes. One is my name, Tandy, which means hope in my language. All children are a hope for their families, and many endable girls are named Hope. If you like, you can call yourself Hope too, in secret, of course, especially if you are a boy, of course. The other hope I have is that at the end of this book I can say
good boy friend, not good boy stranger friend. Here Tandy tells us Tandy has two hopes. Tandy have two hopes. Tandy means in her trade hope. తాండీకి ఎటువంటి హోప్స్ ఉన్నాయి? తాండీ హ్యావ్ ద టూ హోప్స్. తాండీకి హోప్ మీన్స్ నమ్మకము, డిజైర్, కోరిక, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. తనకు ఒక రెండు ఆశలు ఉన్నాయంట. వన్ ఈజ్ మై నేమ్ తాండీ. తాండీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ తాండీ బిలాంగ్స్ టు ద ఎండబుల్ గర్ల్ కాబట్టి తనకు వాళ్ళ జాతిలో తాండీ అంటే ఏంటంట? నమ్మకం అంట. All children are a hope for their families and many ఎండబుల్ గర్ల్స్ ఆర్ నేమ్డ్ హోప్. వాళ్ళ యొక్క ఎండబుల్ పీపుల్లో అందరి పిల్లలకు కూడా హోప్ అనే మీనింగు వచ్చేటట్టు వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా కలిగి ఉంటాయంట. ఎస్ రియలీ యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ హోప్ ఫర్ దేర్ యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ పేరెంట్స్. ఎస్, ఇఫ్ యూ లైక్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ హోప్. మీకు కూడా మీ పేరు యొక్క అర్థము నమ్మకం అని రావాలనుకుంటే టు ఇన్ సీక్రెట్, అఫ్ కోర్స్ ఎస్పెషలీ యు ఆర్ ఇన్ ఏ బాయ్. మీరు ఇంకా మగపిల్లలైతే, ఒక అబ్బాయి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. మీకు కూడా ఏమన్నా మీ పేర్లకు నమ్మకము ఇలాంటివన్నీ హోప్స్, మీ యొక్క పేరు యొక్క మీనింగ్ని మీరు తెలుసుకోండి అని తాండీ వాస్ టెల్స్ us. The other hope, what is the another hope of the Tandy? The another hope of Tandy is she can say the goodbye friend, not goodbye to the stranger friend. తాండీకి ఇంకొక హోప్ ఏమి అంటే తను చివరికి when she was concluding she say the goodbye ఫ్రెండ్, నాట్ స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్. ఒక పరిచయం లేని వ్యక్తిగా కాకుండా, ఒక ఫ్రెండ్గా కాకుండా, ఒక మంచి ఒక ఫ్రెండ్గా, స్నేహితురాలుగా మనకు గుడ్ బాయ్ చెప్పాలని చెప్పి తనకు ఇంకొక హోప్ కూడా, తనకు ఒక ఆశలాగా ఉందంట. దట్ ఈస్ ద తాండీస్ అనదర్ హోప్స్. అనదర్ హోప్. ఇన్ దిస్ వే తాండీ narrated her two hopes. What is the Tandy's two hopes? One is Tandy hope is in her long ways. తనకు తాండీ ఎండబుల్లో ఇక్కడ తన యొక్క జాతిలో, తన యొక్క ఎండబుల్లో తన యొక్క పేరు మీనింగ్ ఏమి అంటే హోప్ అని. ఇంకొక హోప్ వచ్చేసి తనకు చివరిలో మనము ఒక మంచి స్నేహితురాలుగా, ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండాలని చెప్పి ఇంకొక ఆశ కూడా ఉన్నదంట తనకు తాండీకి. ఓకే, యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎండబుల్. చికెన్. దిస్ ఈస్ ద చికెన్. హూ ఇస్ Tandy's best friend? Chicken. This is the edible people. People. Look at that picture. Edible people. They wear the dresses, just like the blankets of their dresses. They wear the neck rings, and they are totally different from the city people. And okay, they are the edible people. I don't know why, but edible people do not call anything beautiful, even that the best thing is described as good. All edible women paint their houses, and I want to know, stranger friend, no one's house is as good as my mother's. She has started to teach me to paint very good designs. Tandy narrates that the people do not call anything beautiful. Why the reason? Don't know the Tandy. తాండీకి ఎందుకో తెలీదు. అక్కడున్న ఎండబుల్ వాళ్ళు ఏ మంచి పని ఉన్నా కూడా, ఏ మంచి పని చేసినా కూడా అది బాగుంది అని చెప్పరంట. ఇక్కడ తాండీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ద ఉమెన్ హూ బిలాంగ్స్ టు ద ఎండబుల్ పెయింట్ దేర్ హౌసెస్. బట్ no one's, Tandy tells us, but no one's house is as good as my mother painted. ఇక్కడ
తాండి వాళ్ళు ఎండబుల్ పీపుల్ అని చెప్పాను. ఎండబుల్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎండబుల్ పీపుల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పెయింట్ వేసుకుంటూ ఉన్నారంట. కానీ బట్ నో వన్స్ హౌస్ ఈస్, ఎవ్వరి హౌస్ కూడా తాండి వాళ్ళ అమ్మ పెయింట్ వేసినట్లు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నట్లు ఎవరి హౌస్ కూడా అలా బాగా లేదంట. ఎందుకు? బికాస్ తాండీస్ మదర్ తాండీస్ మదర్ టాట్ హర్ వెరీ గుడ్ డిజైన్. ఎవరు నేర్పించారు తాండీకి పెయింట్ డిజైన్స్ వేయమని చెప్పి అంటే తాండీస్ మదర్ వాస్ టాట్ హర్ టు వెరీ గుడ్ పెయింట్ టు ద తాండీ. ఓకే, నౌ వి గో ఫర్ అనదర్ paragraph. When I am taller, I shall have a house so good people will stop in front of my walls and smile and even laugh out loud. You may have strong eyes to paint well, and your hand must not be shake like a leaf on a tree. For you must fill a chicken's feather with paint and draw a line as straight as spear. Tandy tells us when she becomes taller, she could have a good house. She tells us while painting a house, our hand must not be shake like a leaf on a tree. తాండి ఏం చెప్తుంది? తను చక్కగా పెద్దగా అయినప్పుడు తనకు ఒక మంచిగా ఒక హౌస్ ఉండాలి. అండ్ విల్ స్టాప్ ఏ గుడ్ పీపుల్, ఒక మంచి వ్యక్తులు ఆ ఇంటి ముందర నిలబడి ఒక చక్కగా ఆ ఇంటిని చూసి నవ్వుకొని ఆ ఇంటిని ఆ ఇంటికి ఉండే అందమైన పెయింట్ గురించి మాట్లాడుకొని సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు ఎలా నవ్వాలంట, గట్టిగా నవ్వాలంట. ఎందుకు? అట్లాంటి తనకు ఒక కోరిక కూడా ఉందంట. తనకు ఒక పెద్ద అయిన తర్వాత, చక్కగా పెద్ద అయిన తర్వాత తనకు ఒక మంచి ఇండ్లు ఉంటే బాగుంటుంది. ఆ ఇంటి ముందర ఒక మంచి పీపుల్స్ వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ ఇంటి ముందర వెళ్తున్నప్పుడు అలాగే నిలబడి ఆ ఇంటి గురించి చక్కగా మాట్లాడుకొని గట్టిగా నవ్వాలంట. అండ్ యూ హ్యావ్ ద స్ట్రాంగ్ ఐస్ టు పెయింట్ వెల్. మీరు ఆ ఇల్లుని చూడాలంటే మీ యొక్క కళ్ళనేటివి ఎలా ఉండాలంట? బలంగా ఉండాలి. అండ్ యువర్ హ్యాండ్ మస్ట్ బీ నోట్ షేక్ లైక్ లీఫ్ ఆన్ ఏ ట్రీ. చెట్టుకు ఉన్న ఆకులు ఏ విధంగా కదులుతున్నామో వైల్ పెయింటింగ్ ద హౌస్ అవర్ హ్యాండ్ మస్ట్ నాట్ బీ షేక్ లైక్ ఎ లీఫ్ ఆన్ ఎ ట్రీ. ఇంటికి పెయింట్ చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క చేయి ఎలా ఉండాలంట? ఒక చెట్టుకున్న ఆకు ఏ విధంగా గాలికి కదులుతుందో అలా కదలకూడదు అని చెప్పి తాండి చేస్తున్నారు. ఫర్ యూ మస్ట్ ఫిల్ ఏ చికెన్ ఫెదర్ విత్ పెయింట్ అండ్ డిప్ ఏ లైన్ యాజ్ ఎ స్ట్రైట్ యాజ్ ఎ స్పియర్. తాండి tells us dip the chicken feather into paint and draw a line as straight as a spear. ఆ కోడికున్న ఫెదర్స్ ఆ ఆకుల్ని ఆ పెయింట్లో ముంచి స్ట్రైట్గా ఒక ఈటము బాణంలాగా ఉండే ఒక స్పియర్ మీన్స్ ఒక ఈట, ఒక బెళ్ళం, అలా చక్కగా మీరు పెయింట్ డ్రా చేయగలుగుతారు. చక్కగా చికెన్ యొక్క ఫెదర్ తీసుకొని అలా చక్కగా మీరు డ్రా చేయగలుగుతారు. Tandy tells us about the spear means what is the spear here? Look at that one. Children, look at this is the spear అంటే చక్కగా దౌడన్ ఒక చెక్క లాంటిది ఉంటుంది. దాని అక్కడ హెడ్కి ఏముంటుంది? ఒక స్ట్రైట్గా ఒక ఈట బల్లం లాంటిది ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పియర్. You must have the pattern inside your head even before you dip the feather into the paint. Your hand must be steady to make the patterns sharp. The walls are high and your legs must be strong. Sometimes my mother and her
sometimes my mother and sometimes my mother and her sister sit by the fire in winter or in the summer under shade trees, and they make a good things with the beads. They tell stories as they sort and string and strew. My mother lets me lets me watch her lets me watch her, and very soon I shall be making the amepoto, a beaded apron, and the gobi, the finger line flap, and they will be so good, and that when I dance, the stars will dance with me. Here, Tandy tells us while painting your house, while painting before you are going to your house, you must have the pattern. Patterns means designs, paintings. When you are going to while you are going to paint your house, you must have the imagination about the pattern of the design in your mind. మీరు పెయింట్ వేస్తున్నప్పుడు మీ మైండ్లో ఆ పెయింట్కి సంబంధించిన ఒక ప్యాటర్న్, డిజైన్స్కి సంబంధించిన మీ ఇమాజినేషన్ మీ మైండ్లో ఉండాలి అంటున్నారు. యువర్ హ్యాండ్ మస్ట్ బీ స్టడీ అండ్ టు మేక్ ద ప్యాటర్న్స్ షార్ప్. మన యొక్క హ్యాండ్ ఎలా ఉండాలంట? స్ట్రైట్గా ఉండాలి. టాన్సీ తెలుసా, షీ టెల్స్ అస్ అవర్ హ్యాండ్ మస్ట్ బీ స్టడీ టు మేక్ ద ప్యాటర్న్ షార్ప్. ఆ డిజైన్స్ చక్కగా రావాలి అంటే మన హ్యాండ్ ఎలా ఉండాలంట? చక్కగా, షార్ప్గా, స్ట్రైట్గా, ఎటువంటి షేక్ కాకుండా చక్కగా ఉండాలంట. బికాస్ ఇన్ సమ్మర్ అండ్ యువర్ లెగ్స్ మస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్. పెయింట్ చేసినప్పుడు మన లెగ్స్ కూడా ఎలా ఉండాలా? చక్కగా, స్టడీగా ఉండాలి అని చెప్పి తాండీ వాస్ టెల్లింగ్. సమ్ టైమ్స్ మై మదర్ అండ్ హర్ సిస్టర్ సిట్ బై ద ఫైర్ ఇన్ వింటర్. కొన్నిసార్లు తాండీ వాళ్ళ మదరు, వాళ్ళ సిస్టరు ఎక్కడ కూర్చుంటారు? సిట్ బై ద ఫైర్ ఇన్ వింటర్ ఆర్ ఇన్ ద సమ్మర్ అండర్ షేడ్ ద ట్రీస్. కొన్నిసార్లు సమ్మర్ అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ కట్టెల బాగా చలిగాంచుకుంటూ ఉంటాం కదా, చలికాలంలో మన కట్టెలు పెట్టేసి అలా షేడ్ ఫైర్ దగ్గర కూర్చుంటారంట. when the summer was there, Tandy mother and her sister was sit under the shade of the trees, and they make good things with the beads. ఎందుకు వాళ్ళు బాగా మంచి beads. what is meant by beads? Look at this one. beads means ఇలా పూసలు. ఇలా ఈ పూసల్ని మనం ఏమంటాము? beads అంటాం. ఓకే. And because the Tandy's mother and her sister make the good things with the beads. For what? For their bread and butter. ఎందుకు వాళ్ళు మంచివి చేస్తూ ఉంటారు పూసలతో అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారం. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ జీవనాధారం. అవి చేస్తూ అవి అలా ఒక దండల్లాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఆ దండలు చేసుకున్నప్పుడు అవి వాళ్ళు సేల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ జీవనాధారం కోసం అని చెప్పి అలా దే మేక్ ఏ గుడ్ థింగ్స్ విత్ ద బీడ్స్. దే టెల్ స్టోరీస్. సమ్ టైమ్స్ దే Tandy's mother and her sister, they tells the stories while doing with the beads. They tell stories as they sort and string and strew. String and strew means separating the beads and arranging and sieving means అలా ఒక దారంలో వాళ్ళు అవి కుడుతున్నప్పుడు, అవి సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు, బీడ్స్ని ఆ పూసల్ని సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా మంచి స్టోరీస్ అంతా కూడా చెప్పుకునే వాళ్ళంట. మై మదర్ లెట్స్ మీ వాచ్ అండ్ హర్ వెరీ సూన్. అండ్ వాళ్ళు అలా పని చేస్తున్నప్పుడు తాండీస్ మదర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తాండీస్ని అబ్జర్వ్ చేయమంటుందంట. అండ్ వెరీ సూన్ తాండీ వాజ్ ఆల్సో లెర్న్ హౌ టు మేకింగ్ ద amefoto. What is the meaning of the amefoto?
అమెఫోతో మీన్స్ ఎ బీడెడ్ యాప్రాన్. ఒక పూసలతో చేసిన ఒక యాప్రాన్ ఏమంటారు? అమెఫోతో అంటారు. అండ్ ద గాబీ మీన్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ బ్యాగ్. అండ్ అలా తను ఈజీగా కూడా తన తాండి వాళ్ళ మదర్ చేస్తున్నప్పుడు తను అబ్జర్వ్ చేసేసి తాండి ఆల్సో మేక్ ద అమెఫోతో అండ్ గాబీ టు లర్న్ హిస్ మదర్. వాళ్ళ మదర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి. అండ్ దే విల్ బీ గుడ్. అండ్ వెన్ ఐ డాన్స్ ద స్టార్స్ విల్ డాన్స్ విత్ మీ. Sometimes Tandy was dance. Sometimes Tandy was dance. While she is dancing, she feels that stars also dancing with her. తను ఆ డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నక్షత్రాలు కూడా తనతో పాటు డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లు తను ఫీల్ అవుతూ ఎంజాయ్గా సంతోషంగా తను ఆ వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు సంతోషంతో తను కూడా తాండి ఫీల్ అయిపోయి చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉందంట. షీ ఫీల్స్ ద స్టార్స్ ఆల్సో డ్యాన్స్ విత్ హర్. తనతో పాటి అలా నక్షత్రాలు కూడా తనతో పాటి చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లు ఫీల్ అయిపోతుందంట. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద బీడ్స్. When my father built us small houses and my mother painted them, we pretended that we can become small and go inside and have our meal. In my village, the children play with the penny whistles and bicycles. Some are so shy that they try to lose themselves in their mother's blanket, and some just sit back deep inside themselves and look out to the world. When my friends and I go to school, we wear the uniforms father bought in the town. But when we come home, we start jumping and laughing because we can take off those dry, dull clothes and put on our beads again and look very good. Tandy's father built to Tandy as to a small houses. Tandy's father built a small house for Tandy for them. Her mother painted for that small houses. They acted. Tandy acted. Pretended means acted. They acted, become small and go inside and have their meal. అక్కడ తాండీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? తాండీ కోసము వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న చిన్న ఇండ్లు కట్టడము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఆ చిన్న హౌసెస్కి తాండీ మాత్రం ఏం చేస్తారు? పెయింట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వి ప్రిటెండెడ్, తాండీ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఆ చిన్న ఇంట్లోనే వెళ్ళి చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నట్లు యాక్ట్ చేస్తూ అక్కడే వెళ్ళి భోజనం చేస్తున్నట్లు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలా యాక్ట్ చేస్తూ ఆ చిన్న ఇంట్లోనే కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నట్లు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ మై విలేజ్ ద చిల్డ్రన్ ప్లే with the penny whistles. And she tells us in her village the children play with the penny whistles and bicycles. Penny whistles means a string instruments. Penny whistles here. Penny whistles means ఒక స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఒక పరికరం లాంటిది, ఒక చిన్న విజిల్ వేస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటిది. సమ్ ఆర్ సో షై, కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు? బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ప్లే విత్ ద విజిల్స్ అండ్ ద బైసికల్స్. బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ హూ సిట్ ఇన్సైడ్స్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ లుక్ అవుట్ ద వరల్డ్. కొంతమంది పిల్లలు మాత్రమే ఏం చేస్తూ ఉంటారు? అలాగే లోపల కూర్చొని బయట ఏమి జరిగేది కూడా గమనిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలేమో అలాగే వాళ్ళు సిగ్గుపడుతూ
అండ్ దే ట్రై టు లూజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ దేర్ మదర్స్ బ్లాంకెట్. అంటే లోపలే ఉండిపోతూ కొంతమంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది లోపలే అబ్జర్వ్ చేస్తూ అలాగే బయట ఏం జరుగుతుందో ఉంటారు. కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ప్లే విత్ ద పెనీ విజల్స్ అండ్ ద బైస్కిల్స్. వెన్ మై ఫ్రెండ్ ఇక్కడ తాండీ గోస్ అలాంగ్ స్కూల్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్ and wear the uniform which was brought her father in the town. But when the school has completed, Tandy started jumping and laughing and remove her dry clothes, and again she wear the beads again and look very గుడ్. తాండి వాళ్ళ స్కూల్కి ఎలా వెళ్తుంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తుంది. తను చక్కగా యూనిఫామ్ వేసుకొని, ఆ యూనిఫామ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు, సిటీ నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఆ యూనిఫామ్ వేసుకొని చక్కగా వాళ్ళ ఫాదర్తో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో స్కూల్కి వెళ్తుంది. స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెన్ షీ వాజ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్, అగైన్ షీ స్టార్టెడ్ జంపింగ్ అండ్ లాఫింగ్ because Tandy was not like to wear that dull uniform dresses. Again she wear the beads and she look very good. ఎందుకు తాండీకి తనకు అలాగే బీడ్స్, అలా పూసలు వేసుకోవడము అవన్నీ చాలా ఇష్టం. అలా తనకు యూనిఫామ్ వేసుకోవడం అంటే ఇష్టం లేదు తనకు. అందుకే మళ్ళీ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ యూనిఫామ్ని తీసేసి తను చక్కగా వాళ్ళకు కావాల్సిన పూసలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు సాంప్రదాయానికి తగినట్టు, వాళ్ళ ట్రేడ్కి తగినట్లు అవన్నీ కూడా ఆ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని తను ఎంతో అందంగా ఉండేదంట. బికాస్ తాండీ బిలాంగ్స్ టు ద ఎండబుల్ పీపుల్ వేర్స్ టు ద బీడ్స్, నెక్ రింగ్స్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ ద లెగ్ రింగ్ ఆల్సో. దట్స్ వై తాండీ లైక్స్ ద ఎండబుల్ పీపుల్స్ బీడ్స్. ఓకే. Sometimes I go to the city. Sometimes I go to the city with my mother and sisters and aunts in a wagon pulled by the 4 mules. The women wear their best blankets and the best neck rings and very good leg rings, of course. I am always happy to see the city people satire at my mother and relatives, because the city folk have nothing as good as the edible women. All their houses are in one sad color, and the women I see have no beards at all. I feel sorry for them and I give them a good smile. It must be help because they laugh. I wonder, are little brothers in your village as mischievous as my brother? He wears a sun cap because he is supposed to tend the sheep, but he is so mischievous that sometimes I would like to give him away to someone far away, to a good people. Sometimes Tandy go to the school. Sometimes Tandy tells us sometimes they gone to the city along with her mother and sister and aunts. They have gone to the city in a wagon pulled by the 4 mule. What is the meaning of the mule? Mule means female donkey and male horse. Ala oka, what is meant by mule? See here, mule means like this.
అలా తను వాళ్ళ తాండి ఎవరితో వెళ్తూ ఉంటుంది సిటీకి? వాళ్ళ మదర్తోనూ, వాళ్ళ సిస్టర్తోనూ, ఆంటీతోనూ ఒక 4 మ్యూల్స్, ఒక బండిలో ఒక 4 అలా మ్యూల్స్తో లాగబడిన ఒక వెహికల్లో వాటిలో సిటీకి వాళ్ళ ఆంటీతో, మదర్తో, వాళ్ళ సిస్టర్తో వెళ్తూ ఉంటుంది. Because the women wear their best blankets and the best rings and very good leg rings. Because while visiting the city, the women wear the blankets and best neck rings and very good leg rings. Because the woman belongs to the endable. వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ? ఎండబుల్. Look at the picture, children. Endable means in the before only I told, and let observe the endable. See here, the women's wear the blankets. అలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఎలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క వేషధారణ చూడండి. వాళ్ళ వేషధారణ వాళ్ళు వేసుకున్న ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు వేసుకున్న అంటే బట్టలు ఎలా ఉన్నాయి? దుప్పట్లలాగా ఉన్నాయి. అండ్ దే వేర్ బెస్ట్ నెక్ రింగ్స్ వాళ్ళ నెక్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దే వేర్ ద బీడ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళు బీడ్స్ కూడా వేసుకున్నారు. అలా వాళ్ళు వైల్ గోయింగ్ ద సిటీ, ద ఉమెన్స్ వేర్ ద బెస్ట్ నెక్ రింగ్స్ అండ్ బెస్ట్ నెక్ రింగ్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ రింగ్స్. వాళ్ళు అలా రింగ్స్ అన్నీ కూడా వేసుకొని సిటీకి వెళ్ళేవాళ్ళంట. వైల్ తాండి the city people see the very surprised to these endable people, because the city people is entirely different from the endable people. Here the endable people wear the beads one. Tandy observes in sad color in the cities. వాళ్ళ సిటీలో ఎలా ఉన్నాయంట ఇల్లులన్నీ కూడా? ఆ సిటీలో ఇల్లులన్నీ కూడా చాలా బాధగా వెలిసిపోయినట్లుగా అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయంట. అండ్ ద ఉమెన్ ఐ సీ హ్యావ్ ద నో బీడ్స్. తాండి అబ్జర్వ్ ద సిటీ ఫ్లోక్ మీన్స్ సిటీ పీపుల్. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళను, ఆ సిటీ మనుషుల్ని చూస్తే ఎలా ఉన్నారంట? వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా కనీసం ఎలాంటి పూసలువి అవన్నీ కూడా ఏమీ వేసుకోలేదంట. ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ దెమ్ అండ్ గివ్ దెమ్ ఎ గుడ్ స్మైల్. ఇట్ మస్ట్ బీ హెల్ప్ బికాస్ దే లాఫ్. వాళ్ళందరినీ చూస్తే తనకేదో బాధలాగా అనిపిస్తుందంట. అందుకు తను చక్కగా వాళ్ళని చూసేసి, సిటీ పీపుల్ని చూసేసి చక్కగా నవ్వుతుందంట. తాంటీ ఫీల్స్ సారీ. షీ థింక్స్ her smile could help the laugh. And I wonder, all the little brothers in your village as mischievous as my little brother. నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది, మీ విలేజ్లో కూడా మా తమ్ముడు లాంటి మిస్చీవ్స్ మీన్స్ వెరీ నాటీ బాయ్. నాటీ అంటే బాగా అల్లరి చేసే పిల్లవాడు. మీ విలేజ్లో కూడా మా తమ్ముడు లాంటి వాడే అల్లరి పిల్లవాడు ఉన్నాడా అని చెప్పి తాండి ఆస్కస్ట్. హీ వేర్స్ ఎ సన్ క్యాప్. తాండీస్ బ్రదర్ wears a sun cap because he is supposed to tend a sheep, but he is so mischievous that sometimes, కానీ కొన్నిసార్లు ఎలా చూస్తూ ఉంటాడు? తాండీస్ బ్రదర్ వేర్ ఎ సన్ క్యాప్స్. హీ సీమ్స్ టు సెండ్ ద షీప్, బట్ హీ ఈజ్ సపోజ్డ్, బట్ హీ ఆల్వేస్ ఏ మిస్చీవ్స్ బాయ్స్. బాగా ఏదో గొర్రె పిల్లల్ని సంరక్షిస్తున్నట్లు ఉంటాడంట, కానీ అతను బాగా చాలా అల్లరి పిల్లవాడు. హౌ మచ్ మిస్చీవ్స్ మీన్స్ సమ్టైమ్స్ తాండీ వాంట్స్ గివ్ హర్ brother to a good person. Sometimes Tandy was give her brother to far away to a good person. కొన్నిసార్లు తాండి ఏమనుకుంటుందంట, చాలా దూరంగా ఒక మంచి పర్సన్స్కి తనను
తాండీ బ్రదర్ని ఇవ్వాలనుకుంటుందంట. బికాస్ తాండీ ఫీల్స్ లైక్ దట్ మీన్స్ ఆ బ్రదర్ వాజ్ ఏ మిస్యూస్ బాయ్స్, వెరీ నాటీ బాయ్. తను చేసి అల్లరికి చాలా దూరంగా ఒక మంచి పర్సన్స్కి ఆ తమ్ముడిని వాళ్ళ తమ్ముడిని ఇవ్వాలనుకుంటుందంట. ఎందుకు? తను బాగా ఒక ఇవ్వాలనుకుంటుందంట. తను చూడ్డానికి ఒక గొర్రె పిల్లని సంరక్షిస్తూ ఉంటాడంట, కానీ బట్ మిస్యూస్ బాయ్, చాలా నాటీ బాయ్ అంట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మ్యూల్మా. He tries to get into everybody's business and even wants to make a chicken his best friend. He will never succeed, mainly because you have to know how to speak the animals. My brother cannot help shouting and of course the chicken runs away. Now, about my very friend, the chicken, she runs from me only when she is her own errands. But when she is free, I take her in my home and tell her that I know I cannot tell you because you are not a chicken. I have enjoyed telling about you, my village, my mother and my squirrel brother, the bees and my painted house, and my good friend the chicken. You may call me friend, and I would like to call you friend. If you ever meet, I will let you hold my chicken. She will keep your secrets safe. You know why? Of course. Tandy's brother, Dandy's brothers was involved in every business. డాండీ బ్రదర్ ఏం చేస్తాడు? డాండీస్ బ్రదర్ ఎవరి పనిలోనైనా చూస్తూ ఉంటాడు, ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాడు. అండ్ హిస్ బ్రదర్ అండ్ వాంట్స్ టు మేక్ హిస్ చికెన్ విత్ హర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆ చికెన్ని, ఆ కోడి పిల్లను హూ ఇస్ చికెన్? తాండీస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆ కోడి పిల్లను తను కూడా తాండీ బ్రదర్ మంచి ఒక ఫ్రెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. హీ విల్ నెవర్ సక్సీడ్, మెయిన్లీ బికాస్ వై మీన్స్ తాండీస్ బ్రదర్ వాజ్ ఏ వెరీ నాటీ బాయ్. దట్స్ వై, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు స్పీక్ ద అనిమల్స్. మనకి ఆ తాండీ బ్రదర్కి తెలియదు అనిమల్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి. బట్ ఎందుకని? ద చికెన్ లోఫెస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద అనదర్ చికెన్ ఓన్లీ. మనం అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి. మై బ్రదర్ కెనాట్ హెల్ప్ షౌటింగ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద చికెన్ రన్స్ అవే. ఎందుకంటే తను చికెన్ లాగా కోడిలాగా అరవలేడు కాబట్టి తాండీస్ బ్రదరు అలా ఆ కోడి తన దగ్గర నుంచి ఏమైపోతుంది? తాండీ బ్రదర్ దగ్గర నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందంట. నో అబౌట్ మై వెరీ ఫ్రెండ్, హూ ఇస్ తాండీస్ ఫ్రెండ్? చికెన్. The chicken, she runs from me only when she is on her own errands. తనకు తాండీస్ ఆల్వేస్ ద చికెన్ వాజ్ స్టిక్స్ ఆల్వేస్ విత్ ద తాండీ. తనకు ఏదైనా ఆహారం కావాలనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా తాండీతోనే ఆ చికెన్ అంటిపెట్టుకునే ఉండేదంట. కొన్నిసార్లు తనకి ఏదైనా ఆహారం కావాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ చికెన్ తన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుందంట, తాండీ దగ్గర నుంచి. బట్ వెన్ షీ ఈజ్ ఫ్రీ, ఐ టేక్ ఇన్ హర్ మై హోమ్. కానీ మళ్ళీ తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తాండీ ఆ కోడిని ఏం చేస్తుంది? తన చేతిలోకి తీసుకుంటుందంట. అండ్ టెల్ హర్ దట్ ఐ నో ఐ కాంట్ టెల్ యూ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఏ చికెన్. తనకు కావాల్సినటువన్నీ కూడా చికెన్ కావాల్సిన సీక్రెట్స్ తాండీ తనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా చికెన్తో చెప్తుందంట. కానీ మనకు చెప్పదంట. ఎందుకు? యు ఆర్ నాట్ ఏ చికెన్, మీరు చికెన్ కాదు కదా, నేను ఆ చికెన్తోనే చెప్తాను అని చెప్పిందంట. ఐ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ టెల్లింగ్ యూ అబౌట్ మై విలేజ్. తాండీ ఫీల్స్ వెరీ ఎంజాయ్. ఎందుకు? తన యొక్క
తన యొక్క గ్రామం గురించి, తన యొక్క విలేజ్ గురించి, వాళ్ళ మదర్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క నాటీ బాయ్, వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్ గురించి, అందరి గురించి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క విలేజ్లో వాళ్ళ మదర్ సిస్టర్ చేస్తున్న ఆ వర్క్ బీడ్స్తో కానీ, వాళ్ళ పెయింటెడ్ హౌస్ని కానీ, తన యొక్క గుడ్ ఫ్రెండ్, వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ చికెన్ గురించి కానీ, అవన్నీ చక్కగా మనకు ఈ స్టోరీలో చెప్పినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందంట. అండ్ యూ మే కాల్ మీ మై ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు తాండీకి మనం ఎవరమో ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది, కానీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్ తాండీ వాస్ కన్క్లూడెడ్ వాట్ వాస్ ఇన్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్ తాండీ నో హూ ఈజ్ వై. మనం ఎవరో మనకు తాండీకి తెలిసిపోయింది, కానీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్లో మనం తాండీకి ఎవరో తెలియదు కాబట్టి అందుకే షీ మెన్షన్డ్ హలో స్ట్రేంజర్ friend. Tandy was addressed as in the beginning of a lesson as a stranger friend. Kani at the end of the lesson, Tandy was addressed us as a friend. You may call me friend and I would like to call you friend. నేను కూడా మిమ్మల్ని ఫ్రెండ్ అని పిలుస్తాను, మీరు కూడా నన్ను ఫ్రెండ్ అని పిలవండి. If we ever meet, I will లెట్ యూ టు హోల్డ్ మై చికెన్. మనం ఎప్పుడన్నా కలిసినప్పుడు నా చికెన్ని మీకు ఇస్తాను. షీ విల్ కీప్ యువర్ సీక్రెట్ సేఫ్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా కలిసినప్పుడు మీ యొక్క సీక్రెట్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు సీక్రెట్గా పెడతారు అంట, ఎవరికి చెప్పకుండా. యస్, దాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చికెన్ మీ యొక్క సీక్రెట్స్ అంతా కూడా చక్కగా చెప్తూ ఉంటుంది, సేఫ్గా ఉంచుతుంది. You know why? Of course, Tandy's chicken was know the she does not know how to speak. తనకు కోడికి అర్థం కాదు కదా చెప్పడానికి, తన ఇంకొక కోడి అయితేనే తను అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. లైక్ దిస్ Tandy was narrated in her village about his mom and squirrel brother and his very favorited చికెన్. తను ఇలా చక్కగా ఇన్ ది స్టోరీ తాండీ తనకు వివరించింది చాలా చక్కగా. తన అంతా కూడా షీ నారేటెడ్ తన యొక్క ఎంతో చక్కగా ఉండే అందమైన ఇల్లు గురించి, తన తమ్ముడి గురించి, తన యొక్క కోడిపిల్ల గురించి, తను వేసుకున్న బీడ్స్ గురించి, తను వేసుకున్న యూనిఫామ్స్ గురించి తను ఈ లెసన్లో చక్కగా తనకి ఎలాంటి యొక్క నమ్మకాలు ఉన్నాయి, హోప్స్ తాండీకి ఉన్న 2 హోప్స్ గురించి తను చక్కగా ఈ లెసన్లో పూర్తి టోటల్గా తన బ్రదర్ ఎలాంటి అబ్బాయి, ఇవన్నీ కూడా తాండీ వాజ్ నారేటెడ్ ఆల్ థింగ్స్ అబౌట్ హిస్ విలేజ్, అందరి గురించి చక్కగా తను మనకు ఈ స్టోరీలో చెప్పుకుంటూ చేసింది. ఓకే చిల్డ్రన్, I hope you understood about this story, this lesson story. Okay, now we go for the passage questions. Children, who is Tandy? Tandy is an 8 years old girl. She belongs to the Endable girl from South Africa. Who is her best friend? Tandy's best friend is chicken. Children, note down this paragraph questions in your notebook. Note down. Yes. Who is our best friend? Who is Tandy's best friend? Chicken. Tandy belongs to the Endable. What is the girl's name? Tandy. How many years old girl Tandy was? 8 years old girl. How does Tandy snatches a feather from her chicken? Tandy snatches a feather quickly when it is distracted. Tandy ఎలా కోడి నుంచి ఆ ఫెదర్స్ని తీస్తుంది? పూర్తిగా తను ఆటలో మునిగిపోయినప్పుడు ఆ కోడి నుంచి Tandy was snatches feathers with quickly, తొందరగా వెంటనే ఆ కోడి యొక్క ఈకలను అనేది తను పూర్తిగా ఆటలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు ఆ
కోడి ఈకలను తీసుకుంటుంది. హూ టీచర్స్ హర్ టు పెయింట్? ఎవరు టాండీకి పెయింట్ నేర్పించారు? టాండీస్ మదర్. టాండీస్ మదర్ వాజ్ టాట్ హర్ టు పెయింట్. నోట్ అమ్మా. Okay, let's find the answers these questions. What is your dream house? Like house, villa, a flat? When do you want to complete it? How many bedrooms do you want to have apart from other room? Is there garden in your dream house? What pet animals in your dream house wanted? Children, let's find and write the answers to these questions. Note down children. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఆన్సర్స్ నోట్ చేసి ఓకే ఆన్సర్స్ నోట్ చేయండి మా. ఓకే నోట్ డౌన్ అన్నా. First question is, what is your dream house? Like house, villa or flat? When do you want to complete it? How many bedrooms do you want to have apart from other room? Is there garden house in your dream house? What pet animals do you like in your dream house? Note down children. Okay. Children, I hope you understood this lesson about a 18 years old girl who lives in a village. She belongs to the Andable and she live in a village along with his mother and aunt and హిస్ మిస్యూస్ బాయ్స్. తన విలేజ్ గురించి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెయింట్ హౌస్ గురించి, వాళ్ళ మదర్ గురించి, వాళ్ళ తమ్ముడి గురించి, అందరి గురించి, వాళ్ళ ఆంట్స్ గురించి అందరినీ కూడా ఈ లెసన్లో అర్థం చేసుకున్నారు. ఓకే చిల్డ్రన్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ టాండీస్ స్టోరీ. షీ నారేటెడ్ వెరీ నైస్లీ about her village. Okay, thank you children.